오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀 보겠습니다. 하박국 3장 구약성경 1304면에 기록된 말씀입니다. 하박국 3장 1절에서 3절 말씀. 1304면 하박국 3장 1절에서 3절. 우리 찾으셨으면 자리에서 일어나셔서 우리 한 목소리를 같이 합독하여 하나님의 말씀 선포합니다. 시기온 옷에 맞춘 선지자 하박국의 기도라. 여호와여, 내가 주께 대한 소문을 듣고 놀랐나이다. 여호와여, 주는 주의 일을 이 수년 내에 부응하게 하옵소서. 이 수년 내에 나타내시옵소서. 진노 중이라도 국류를 잊지 마시옵소서. 하나님이 대만에서부터 오시며 거룩한 자가 바란 산에서부터 오시는도다. 그의 영광이 하늘을 덮었고 그의 찬송이 세계에 가득하도다. 아멘. 먼저 우리 잠깐 영상 들어주시면 영상 잠깐 보겠습니다. 영상 카톡에 확인이 안 됐나요? 지금 바로 어려우신가요? 준비해 주시고요. 영상은 있어요. 예. 지난주에 이어서 부흥을 간절히 갈망하라, 이제 두 번째 메시지 오늘 나누고자 합니다. 여러분, 부흥이 무엇입니까? 우리가 계속 말씀드리지만 우리가 리바이벌, 다시 산다는 뜻이고, 구약 성경에서도 이 부흥을 뜻하는 이 하에라는 단어가 있습니다. 이 단어 역시 살아나다, 소생하다, 다시 살다, 생명이 부어지다, 이런 비슷한 뜻을 가지고 있습니다. 개인이 다시 사는 것을 거듭남, 중생이라고 한다면 이 거듭난 한 사람 한 사람이 공동체로 전체적으로 확산되어질 때 우리는 부흥이다, 이렇게 표현하기도 합니다. 여러분, 부흥을 정리하자면 부흥은 생명을 되찾는 것입니다. 영적으로 소생하고 회복되는 것입니다. 정말 메마른 심령이 다시 살아나고 그냥 사는 게 아니라 정말 사는 것처럼 사는 거예요. 하나님에 대한 사랑과 영혼에 대한 사랑과 그 뜨거움이 다시 되살아나는 것입니다. 그래서 부흥이 일어나면 우리는 정말 감격스러운 삶을 살아가게 됩니다. 가정에도 사랑이 넘치게 될 것이고, 교회에 예배가 살아나게 될 것이고, 찬양을 불러도 그냥 우리가 입술만의 찬양이 아니라 정말 마음을 다한 찬양이 될 것이고, 때로는 감동의 눈물을 흘리게 될 것입니다. 여러분, 우리의 삶에 이러한 이 부흥이 필요한 것이죠. 사실 세상살이가 만만치 않잖아요. 날마다 하루하루가 벅찬 그런 어려움이 있습니다. 사람이 치이고 상처에 치이고 계속되는 우리의 삶의 온갖 그런 어려움 가운데에 살아가죠. 사는 게 사실 쉽지 않습니다. 여러분, 그런데 이런 상태가 계속해서 지속되다 보면 아무리 믿음이 있는 사람이라 할지라도 자칫 형식적이고 습관적인 종교인으로 전락되기 십상입니다. 이런 우리에게 정말로 절실히 요구되는 것이 무엇인가? 이게 부흥이라는 거예요. 정말 진정한 부흥이 필요하다. 여러분, 영상 잠깐 보겠는데 여러분, 이 영상에 대한 설명 다시 이어지면서 말씀 나눌게요. 영상 한번 틀어주시겠어요? 네? 1분만 기다려주세요. 예. 여러분이 보게 될 영상이 뭐냐면, 올해 2023년 2월에 미국 켄터키주에 있는 윌모어라고 하는 자그마한 그 도시에 있는 에즈버리 대학교가 있습니다. 이 대학교에서 일어난 이 놀라운 부흥의 사건이 일어났는데, 지금 전 세계가 지금 아주 놀라움을 주고 있죠. 이 에즈베리 대학에서 지난 2월 8일 그 기독교 학교입니다. 그 학교 이 채플 예배 수요일 예배 이후에 예배가 끝나고 나서 이루어진 그 기도 모임에서 이 부흥의 불씨는 시작이 됐습니다. 미국의 CNN을 비롯해서 거의 모든 공영방송에서 이 사건을 특집으로 지금 다 다루었고, 소셜미디어를 통해서 전 세계로 이게 다 전파가 되었습니다. 저도 지금 이 사건에 대한 그 영상들을, 여러 다양한 영상들을 보면서, 야, 지금 뭔가가 정말 일어나고 있구나.
지금 뭔가 하나님의 놀라운 역사가 일어나고 있구나. 이것을 다시 한번 생각하게 되었습니다. 물론 이 사건에 대해서 여러 가지 보는 그런 관점은 또 다른 경향들이 있습니다. 하지만 왜 지금 이러한 부흥이 이 사건이 일어나야만 하는가? 왜 지금 이 시대에 이 부흥이 일어나야 되는가? 우리가 이 영상을 보며 다시 말씀을 이어가겠습니다. Days-long church service at a private Christian university in Kentucky. Weeks long. Weeks long, you're right. The service started February 8th at Asbury University, February 8th, and it hasn't stopped. Since then, the small school near Lexington has been in non-stop worship, attracting thousands of visitors. This is really just a shocking moment, and people are calling it a historic movement. Nearly 2 weeks of non-stop worshiping at Asbury University in Kentucky. It has now sparked thousands of people to travel to the small private college campus from all over the world to experience what they are calling a Christian revival. And what started as just a normal service on February 8th at the college chapel turned into continuous around-the-clock worshiping. Now, students say something changed in the atmosphere of the room, where participants say they felt a revival of spiritual energy. The word then spread on social media, and since then, tens of thousands have traveled to Wilmore, Kentucky, a town of just 6,000. So when you walk in here, people are singing and reading scripture and talking and just praying together and just putting smiles on their faces. You really do. Like, the atmosphere in here, like, it's palpable. I mean, it's in the air. The Holy Spirit is here. Now, this movement, it has led to the emergence of several other revivals at college campuses across the nation. It will definitely take a while with word about the Asbury Revival, the latest one, still traveling around the world. It is suspected there are even more people who are on their way now to the heart of Kentucky, inspired by that massive outpouring that unfolded here over the past 2 weeks, 312 straight hours of joyful worship. Officials estimate the crowd swelled to over 10,000 at times, nearly twice the population of Wilmore. The Asbury Revival hashtag went viral on social media when students here spontaneously kept worshiping after a regular service on February 8th. And as word spread, college students and Christians of all ages began arriving here. The marathon worship ended Sunday night due to growing crowd concerns among local officials. Now only one more campus service for the public is planned for tonight. Many believe this revival has clearly ignited a new spiritual awakening. I think it's time for people who come so far from near and far to experience this move to go back to wherever they came from, to spread that there. You can't leave something like that and not be changed. With more people likely on their way here, school officials are working to accommodate potential new crowds with possible new worship services. For the public, somewhere off campus, officials tell me it is a nice problem to have to deal with too many people wanting to come together to celebrate their faith.
왜 지금 이 시대에 부흥이 일어나야 되는가? 여러분 지금 미국만 보더라도 여러 가지 인종 혐오 사건으로 많은 사람들이 죽어가고 있고 동성애가 합법화되어지고 마리아나가 합법화되어지고 정말로 하나님 말씀에서 세워진 청교도의 나라인가 우리는 의심하게 됩니다. 대통령 취임식에 대통령이 성경에 손을 놓고 선서한 나라가 정말 맞는가 의심이 들 정도이죠. 또한 오늘날 세상의 빛과 소금에 되지 못한 오늘날 이 교회의 무기력함과 우리 그리스도인들을 조롱하고 적대시하는 이 사회 속에서 우리는 정말 머리 뽑힌 삼손처럼 맥없이 살아가고 있는 그런 모습이 있습니다. 코로나 팬데믹을 지나며 교회들마다 어려운 상황들은 계속되어지고 있고 저마다 옛날 사진을 바라보며 과거를 그리워하며 멍 때리고 있는 오늘날의 모습입니다. 근데 하나님은 오늘 우리에게 이러한 현실 속에서도 우리가 정신을 차리라고 말씀하세요. 옛날의 회복이 아니라 하나님은 지금 교회에 새로운 부흥을 우리 가운데 일으키시기를 원하신다 말씀하고 있어요. 사실 이전에도 아까 이 영상 이전에 1970년 2월 3일 눈 내리는 아침에 이 에즈버리 대학교의 월요일 첼프 시간에도 알 수 없는 부흥의 사건이 일어난 적이 있습니다. 그 당시 미국은 거리에 불을 지르고 많은 혼란의 시기를 겪던 때였고 그때 이 에즈베리 대학생들이 신기하게도 무릎을 꿇고 기도하고 예배를 드리기 시작했어요. 하나님께서 그들의 대학에 찾아가신 것입니다. 모두가 은혜를 체험했고 강력하게 부어지는 하나님의 그 사랑에 감동했고 성령의 충만함을 그들은 경험했어요. 오전 10시부터 시작된 예배가 밤 11시가 돼서도 끝나지 않았습니다. 손을 들고 찬양하고 무릎 꿇고 기도하며 누군가가 리드한 인도자가 없음에도 불구하고 그 성령님에 의해서 예배가 진행이 됩니다. 평소와 다를 바 없이 1000여 명의 교수진과 학생들이 모여 예배를 드리고 있었습니다. 그날 설교를 대신했던 학감의 그 간증 이후에 한 남학생이 강단에 올라섰습니다. 그런 모든 사람들 앞에서 자신의 죄를 고백했고 하나님께서 어떻게 자신을 용서하셨는지 그리고 자신을 어떻게 회복시켰는지 그리고 자신의 영적인 필요가 어떻게 채워졌는지 간증하기 시작했습니다. 그 순간 성령께서 그 모인 그 회중 가운데 역사하기 시작했죠. 사람들의 마음이 뜨거워지기 시작했고 눈물을 흘리기를 시작했습니다. 이어 학생들이 계속해서 강단으로 올라와서 마치 제단에 자신의 죄악을 토로하는 것처럼 자신의 죄를 고백하고 회개하였고 온 회중이 하나님의 거룩한 임재 가운데 머무는 놀라운 사건들이 이어졌습니다. 그리고 서로 자신들이 잘못했던 사람들을 찾아가 용서를 빌며 화해했습니다. 그러한 성령의 강력한 임재 속에 채플이 끝난 뒤에도 역시 이 학생들은 자리를 뜨지 않고 그래야 학교 당국은 휴강을 하였고 이후 185시간 동안 쉬지 않는 회개와 찬양과 기도의 시간이 이어졌다고 합니다. 이 사건을 계기로 이후 에즈베리 대학의 부흥은 이 캠퍼스의 부흥을 넘어서서 미국의 대중전도 운동으로 이어졌고 미국의 130여 개의 캠퍼스와 또 수많은 교회들이 새롭게 깨어나게 되는 부흥의 불씨가 되었습니다. 당시 1970년대 술과 마약과 또한 성의 해방과 자유를 외치며 히피 문화에 쩌들었던 이 미국의 이 젊은이들이 소망을 잃어버리고 아주 쩌들어 타락한 가운데 살아가고 있었는데 그들이 다시 진리를 찾기를 시작했고 그리고 이것이 예수운동으로 전파가 되었습니다. 그런데 그러한 역사가 일어난 이 53년이 흐른 지금 2020년 2월 8일 수요일 동일하게 15일 동안 지속된 오늘 이 에즈버리 대학교의 부흥의 역사는 미국을 중심으로 해서 지금 전 세계로 들불처럼 번져나가고 있습니다. 저마다 하나님의 임재를 느끼고 우리에게 이러한 부흥이 필요하다라고 저마다 고백하고 있어요. 이러한 부흥의 파도가 밀려올 때 우리는 어떻게 반응해야 될까요? 회개하고 복음을 믿어야 합니다. 우리에게도 이러한 하나님의 강력한 임재와 기름 부으심이 우리의 예배와 우리의 삶 가운데도 일어나게 해달라고 우리는 간구해야만 할 것입니다. 여러분의 가정과 삶과 우리의 교회와 우리의 동네와 도시와 이 나라 가운데에 이러한 일들이 일어난다면 얼마나 놀라울까요? 그런데 그 비결이 어디에 있습니까? 여러분 성경 한 구절을 보겠습니다. 역대하 7장 14절 말씀 우리 함께 같이 화면 보면서 읽지요. 시작. 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그 악한 길에서 떠나 스스로 겸비하고 기도하여 내 얼굴을 구하면 내가 하늘에서 듣고 그 죄를 사하고 그 땅을 고칠지라. 여러분은 부흥을 갈망하는 주의 백성들 될 수 있게 되기를 축원합니다. 여러분은 지금 무엇을 가장 갈망하고 있나요?
정말 내가 지금 원하는 게 뭐예요? 내가 정말 원하는 게 뭔가? 내가 정말 갈망하는 게 뭔가? 여러분, 우리가 어둠의 자녀로 살아가는 이유가 있어요. 우리가 돈을 갈망하고 명예를 갈망하고 쾌락을 갈망하니까, 그러다 보니 우리는 어둠의 자녀로 계속 살아갈 수밖에 없고, 주님을 따라가는 빛의 자녀가 아니라 계속해서 어둠을 쫓아가는 것이죠. 하나님 앞에서 우리가 빛의 자녀로 분명하고 명확하게 우리가 살아가야 할 줄 압니다. 여러분, 우리에게 부흥이 오려면 정말 내 삶에 뭐가 문제인지, 정말 나에게 내가 정말 무엇을 갈망하고 있는지, 이것을 우리가 돌아보는 이런 위기의식이 있어야 됩니다. 오늘 성경에 나타난 오늘 이 하박국 선지자도 그런 애통한 그런 고통, 그런 문제가 있었어요. 하박국 선지자가 정말로 힘들어서 괴로워하고 몸부림친 이유가 무엇인가 하면 무슨 돈이 없고 몸이 아프고 무슨 갈등, 전혀 그런 게 아니었어요. 하박국 선지자의 갈등이 무엇인가? 그것은 이스라엘 백성들의 내적인 부패에 있었습니다. 이스라엘 백성들이 부패했다라는 거예요. 썩을 대로 썩었다라는 거예요. 썩어 문드러지고 냄새가 나는 거예요. 하박국은 그러한 국가적인 부패와 위기 시대에 씌어진 성경입니다. BC 7세기, 지금으로부터 2700여 년 전에 일어난 이야기죠. 요시야 왕은 굉장히 훌륭한 왕이었으나 그 왕이 이은 아들 여호아스는 왕이 되었는데, 이 여호아스는 정말 하나님 보시기에 악한 왕이었어요. 그래서 이 여호아스가 왕이 된 지 3개월 만에 유다를 침공시켜서 이 여호아스를 폐위시키고 그 다음에 여호와김이 왕위에 올라요. 근데 이 여호와김은 더 악한 왕입니다. 아주 사악하고 비열하고 가난한 사람들을 그렇게 괴롭혔던 그런 왕이었습니다. 그래서 열왕기하 23장 37절에 이렇게 묘사해요. 여호야김이 그의 조상들이 행한 모든 일을 따라서 여호와 보시기에 악을 행하였더라. 24장 4절에서도 또 그가 무죄한 자의 피를 흘려 그의 피가 예루살렘에 가득하게 하였음이라. 여호와께서 사하시기를 즐겨하지 아니하시니라. 그러니까 하나님께서 용서하실 수 없을 정도로 아주 무죄한 자의 피를 흘리고 억울한 사람들을 만들게 만드는 악한 자가 여호야김이었습니다. 하나님의 말씀을 전하는 선지자들을 잡아다가 죽이고 그들의 그 책을 불태워 버렸습니다. 이뿐만 아니라 외부의 침략도 일어났어요. 바벨론이 일어나서 이집트를 무너뜨리고 또 유다까지 침공해서 노예를 만들고 그들을 종살이로 끌고 가는 일이 벌어진 거예요. 이런 상황에 너무너무 답답하니까 이 하박국 선지자가 하박국 1장에서 이렇게 하나님께 간절히 기도하게 됩니다. 하나님, 내가 지금 이런 상황 가운데 있는데 기도밖에 할 수 없어서 하나님께 부르짖는데 하나님 왜 내 기도를 들어주지 않습니까? 하나님께 기도하는데 하나님이 전혀 응답하시지 않는 거예요. 이스라엘이 지금 언제 무너질지 모르는 풍전등화와 같은 그런 상황에 있는데 하나님, 당신의 백성이, 이 민족이 지금 사라지게 되었습니다. 내가 지금 기도하는데 왜 이 기도를 들어주지 않으세요? 악인들이 저렇게 날뛰고 있는데 의인들이 이 기도를 왜 들어주지 않느냐고 부르짖습니다. 억울한 사람, 약한 사람들, 압제를 당하고 죽어가고 있는데 왜 불의한 사람들은 저렇게 잘 살고 떵떵거리고 선한 사람들은 저렇게 억울하게 저렇게 고통 가운데 살아가야 되는지 하나님께 질문합니다. 하박국 2장에서 하나님의 답변이 무엇인가 하면 이 답변이 하박국 선지자를 더욱더 마음을 무너지게 만들어요. 황당하게 만들죠. 내가 이 남유다의 죄악을 묵과하지 않을 것이다. 때가 되면 이방 민족 바벨론을 통하여 심판의 도구로 사용할 것이다 말씀해요. 하박국이 그 이야기를 듣고 흥분합니다. 아니, 지금 하나님의 주권이 왜 악인을 사용하여서 당신의 백성들을 그렇게 심판하고자 하시는가? 이해할 수 없다라고 그런 하나님께 또한 토로합니다. 여러분, 우리가 살다가도 때때로 이해할 수 없는 부분들이 있습니다. 정말 내가 하나님을 잘 믿어보려고, 정말 믿음대로 살아보려고 그렇게 애쓰는데도 불구하고 내 삶이 잘 풀리지가 않는 거예요. 내가 나름대로 정말 하나님 앞에 정말 최선을 다해서 살아보려고 애쓰는데 계속해서 내 삶의 문제는 끊이지 않고 내 삶의 고통은 계속해서 이어지고, 하나님 도대체 어디 계십니까? 하나님을 믿지도 않는 저 악인들은 저렇게 형통하게 잘 되는 것 같은데 하나님 도대체 어디 계세요? 그래서 하나님은 이 바벨론의 느부갓네살 왕을 통해서 유다를 결국 심판하시는데, 이 여호와김 왕은 쇠사슬에 결박되어 잡혀갑니다. 그때 끌려갔던 사람들이 다니엘, 사드락, 메사, 아벳느고, 이러한 이 젊은이들이 포로로 끌려간 거예요. 이러한 상황 가운데에서 정말 나라가 기울어져 가고 있고 이 전이 이 멸망에 되어가는 그런 상황, 환경 속에서 오늘 본문의 하박국 선지자가 지금 기도하고 있는 것입니다.
코로나 시기를 겪으면서 많은 분들이 이제는 부흥의 시대는 끝났다라는 이야기들을 합니다. 교회는 점차 침체되어 가고 젊은이들 지금 다 교회 떠나가고 있고 전도의 문은 지금 다 닫혔다 이런 이야기를 합니다. 여러분 그러나 그렇지 않습니다. 부흥은 하나님의 행하시는 것이지 우리의 환경과 우리의 처지에 결부되는 일이 아닙니다. 부흥은 하나님께서 하시는 일이지 우리의 영역이 아니라는 거예요. 인간의 열심이나 환경에 의해서 좌우되는 것이 결코 아니라는 거예요. 성경과 세계 역사를 보면 오히려 위기시대 가운데에 악이 득세했을 때에 우리가 무능했을 때에 하나님의 부흥은 일어났다는 것입니다. 그러므로 하나님께서 살아계시는 한 하나님의 부흥은 끝나지 않았다는 거예요. 저에게도 하나님은 다시금 이 부흥을 꿈꾸는 마음을 부어주셨습니다. 사실 우리가 부흥이라는 단어를 많이 쓰지만 성경에 이 부흥이라고 하는 이 문자가 쓰여진 곳은 오늘 이 하박국 3장 단 한 번 나와요. 부흥의 여러 가지 현상과 그 결과에 대한 부분들은 많이 언급되지만 부흥이라는 단어 자체는 오늘 이 성경 이 본문에만 단 한 번 나오는 말입니다. 우리는 부흥하면 사람 숫자가 많아지는 것을 먼저 생각하게 되죠. 그러나 그것은 성경적인 부흥이 아닌 것. 다시 소생하는, 다시 회복되는 것을 부흥이라 말합니다. 여러분 부흥이 뭐예요? 하나님께서 당신의 백성을 찾아오는 사건이. 하나님께서 당신의 백성들을 찾아오신다는 거예요. 하나님께서 당신의 백성들을 찾아오실 때 어떤 일이 벌어져요? 내 안에 있는 영적 상태를 바라보게 하시고 그때 그래서 하나님 앞에 회개하게 하고 하나님의 말씀 앞에 내 삶이 변화되기 시작하고 그것으로 인해서 내 가정이 변화되고 점점 그게 이제 밖으로 퍼져나가는 것, 그게 부흥입니다. 그러므로 진정한 부흥은 하나님의 거룩하신 임재를 경험하고 내 삶이 새롭게 변화되는 것을 말해요. 내 죽었던 영혼이 다시금 깨어나고 회복되는 것을 말하는 것이죠. 낙심한 자들이 새 힘을 얻고 절망 가운데 있던 자들이 다시금 일어나는 것을 말하는 것이고 어두운 가운데 있던 자들이 빛 가운데 나아가는 것을 말하는 것이죠. 세상에 소망을 주고 세상에 선한 영향을 미치는 것, 이것이 하나님의 부흥이라는 것입니다. 오늘 본문 2절에 보면 여호와여 주는 주의 일을 이 수년 내에 부흥케 하옵소서. 이 수년 내에 나타내시옵소서. 하박국이 하나님의 음성을 듣고 기도하는데 그 기도 내용이 뭐예요? 하나님, 저 여호야김 아주 못된 왕입니다. 저를 벌해 주세요. 저 이방 바벨론 무너뜨려 주세요. 이런 기도가 전혀 나오지 않고 여호와여 주는 주의 일을 이 수년 내에 부흥하게 하옵소서. 이 수년 내에 나타내시옵소서. 하나님의 역사가 가정에서 교회에서 백성들 가운데 나타나게 해주십시오. 하박국의 간절한 기도입니다. 이 수년 내에 부흥케 해달라. 이게 무슨 일입니까? 이 수년 내에 바로 지금 내가 살아있는 동안에 가능한 한 빨리 우리 시대에 지금 내 시대에 하나님의 부흥을 보기를 원한다는 거예요. 그렇다면 오늘 하박국 3장 2절에서 말하는 부흥이라는 게 무엇이겠습니까? 언급했듯이 교회가 늘어나는 것이겠습니까? 아니면 사회적으로 칭찬받는 행위를 잘해서 신문에 나고 사람들의 인정받는 교회가 되는 것입니까? 아니면 멋진 교회를 짓고 아주 세련된 멋있는 교회를 건물을 지어서 거기에 정말 아름다운 정말 합창단들이 놀랍게 찬양을 웅장한 찬양을 울려 퍼지는 것, 그렇게 예배를 드리는 것, 그것이 부흥인가요? 그 부흥이 아니라는 거예요. 부흥이란 각자가 하나님 앞에서 자기 자신의 죄인됨을 철저하게 인정하고 자신의 착함과 자신의 자랑과 자신의 노력을 철저하게 부인하고 오직 십자가 예수의 은혜가 아니면 하나님 앞에 도무지 이 사망에서 벗어날 수 없는 존재라는 사실을 고백하는 사건, 이게 부흥이라는 거예요. 하여 지금 하박국 선지자가 수년 내에 부흥케 해달라는 것은 숫자적인 부흥이나 돈의 부흥이나 명성의 부흥이나 세속적인 부흥을 이야기하는 것이 아니라 자신의 죄악된 교만과 이 패역함의 실체를 깨닫고 하나님만이 자신과 이스라엘을 회복시킬 수 있는 부흥의 근원지임을 깨달으며 오직 예수만 붙잡는 믿음을 달라고 요청하는 이 모습이, 그 강구가 그 부흥이라는 사실입니다. 여러분, 그렇게 되기 위하여, 이러한 부흥을 이루기 위하여 우리는 몇 가지의 모습이 필요합니다. 첫 번째는 부흥에 대해서 갈망해야 된다는 거예요. 여러분, 이 에즈버리 대학교의 부흥에 있어서 가장 많이 사용된 단어를 보면 하나님에 대한 목마름이었습니다. 하나님에 대한 목마름, 하나님을 향한 갈급함. 정말 우리가 하나님을 향해서 갈급해하고 있는가? 간절히 바라는 마음. 대단한 사람들이 아니라 그저 정말 평범한 사람들이 하나님을 향하여 간절함을 갖는 것, 그것이 부흥의 시초라는 것이죠.
시편 42편 1절에 보면 하나님이여 사슴이 시냇물을 찾기에 갈급한 같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하나이다. 팔레스타인 지역은 건기가 되면 비가 오지 않는 완전히 사막과 같은 그런 땅입니다. 그때 그런 메마른 그때 사슴 한 마리가 물을 찾아서 사람이 있는데도 그거 개의치 않고 그 물을 찾아 여기저기 뛰어다니는 허덕거리는 모습을 보고 이 시인이 깨닫기를 하나님을 찾아도 저렇게 찾아야 되는 거구나. 혹자는 부흥을 태동시키는 힘을 배고픔이다 이런 표현을 했습니다. 부흥을 일으키는 선구자는 훌륭한 설교자도 아니고 훌륭한 찬양인 사역, 찬양 인도자도 아니라는 거예요. 여러분 이번에 에즈벨의 부흥의 운동이 일어나니까 미국 전역에서 아주 훌륭한 목사님들이 내가 가서 설교하겠노라고 세계적인 찬양 인도자들이 내가 가서 그 집회에 찬양 인도하겠노라고 수없이 몰려들었어요. 그런데 그 학교에서 그 사람들 다 거절하고 평소와 같은 그냥 그 학교의 그 평범한 사람들에 의해서 그 예배를 이어갔다고 하죠. 여러분 유능한 사람이 부흥을 일으키는 것이 아니라 목마른 영혼이라는 거예요. 겸손히 하나님의 얼굴을 간절히 구하는 사람을 통해서 부흥이 시작되었다라는 것입니다. 진정으로 정말 목마른 마음을 가지고 부흥을 사모하고 금식하며 하나님의 영광을 사모하는 그들을 통하여 하나님의 부흥의 사건이 일어났다는 거예요. 여러분 이 일에 우리도 동참하고 싶지 않으세요? 이 부흥을 향한 이 목마름이 있을 때에 영광스러운 하나님의 이런 시작이 되게 됩니다. 하나님 우리에게도 부흥을 허락해 주십시오. 이런 간절함들이 우리 모두에게 일어나게 되기를 바랍니다. 오늘 많은 성도와 교회들이 다 죽어가고 있다고 하잖아요. 우리는 얼마나 우리에게 부흥이 필요한지 절실히 느끼지도 않아요. 아니 목마른 자체가 없어요. 이걸 회복하려고 애쓸 그런 마음도 없다라는 거예요. 당장 우리는 먹고 사는 문제, 당장 내 영혼의 문제에 대해서는 영적 무감각증에 빠진 그런 환자와 같아요. 왜 그래요? 우리의 마음이 다 세상에 빼앗겨서 그래요. 왜 교회들마다 자다가 깰 때가 되었음에도 불구하고 깨어날 생각조차 못하는 것일까요? 영적 문둥병에 걸려 자신의 실체를 바로 보지 못한다는 거예요. 우리가 이 사실을 자각하지 못하면 사실 기도할 이유도 없고 목마를 이유도 없는 거죠. 그러나 우리 안에 부흥에 대한 갈망과 목마름이 우리 안에 생겨날 때 비로소 우리 안에 부흥의 역사는 시작되게 됩니다. 시편 69편 32절에 여호와를 찾는 너희들아 너희 마음을 소생케 할지어다. 너희 마음을 부흥케 할지어다. 하나님을 간절히 찾을 때 우리의 그 메마른 마음이 소생케 되어진다는 거예요. 주여 내 영혼이 주를 간절히 찾습니다. 주여 내 영혼이 주님을 만나기를 정말 갈망합니다. 주님 나에게 정말로 필요한 것은 주님 당신이십니다. 내가 주님을 찾습니다. 내가 주님을 갈망합니다. 나에게 부흥이 필요합니다. 이러한 간절한 목마름이 있을 때 우리에게도 부흥이 허락된다는 사실입니다. 두 번째로는 간절한 기도에 있어요. 하박국 선지자는 지금 유다 백성들이 진노를 받아 바벨론을 통해서 그 유다를 하나님이 심판하신다는 하나님의 음성을 듣고 하나님 앞에 그가 간절히 기도하죠. 주여 하나님의 백성이 하실 일들을 내가 어찌 할 수 없지만 주여 진노 중에서라도 긍휼만을 잊지 말아 주십시오. 이 백성들 주님 불쌍히 여겨 주십시오. 이스라엘 백성들이 패역하여 지금 이방 민족을 통해서 저렇게 끌려가는 처참한 심판을 받는 그런 상황이 있지만 주여 진노 중이라도 이 백성을 주님 긍휼히 여겨달라고 하박국은 지금 기도하고 있죠. 여러분 이번 에즈벨이 부흥의 상황을 보면 이 부흥은 하나님의 절대적인 주권 속에서 이루어졌다는 그 사실과 동시에 이 시대에도 여전히 하나님을 향한 중보기도하는 사람들을 통해서 하나님의 역사가 일어난다는 사실을 확인하게 됩니다. 왜냐하면 이 사건이 일어나기 몇 해 전부터 이 에즈벨이 대학의 그 영적 대각성과 부흥을 위하여 하나님의 강력한 그런 인도하심, 지금 그 지역을 위하여 그 캠퍼스를 향하여 기도하라고 하는 하나님의 그 강한 음성을 받고 이미 그곳에 가서 기도하는 일단의 무리들이 있었다는 거예요. 부흥이 일어날 2월 8일 그날의 설교자는 잭 마이크립스라고 하는 아주 젊은 목사님이세요. 이분이 로마서 12장 14절 이하의 말씀을 가지고 행동하는 사랑이라고 하는 제목의 설교를 하셨습니다. 제가 지난 2월 달에도 이 동일한 본문을 가지고 불신 세상 가운데에서 우리가 어떻게 복음을 전할 것인가, 그리스도의 마음을 가지고 원수를 사랑하라고 하는 메시지를 나눈 바 있습니다. 그와 비슷한 단순한 메시지였어요. 당신은 옆 사람을 사랑하십니까? 그러면서 어느 누구도 예수님의 사랑을 알기 전에는 그 누구도 어떤 사람도 사랑할 수 없습니다.
우리의 사랑의 근원은 하나님의 사랑입니다. 우리가 행동하는 사랑으로 나타나기 위해서는 먼저 하나님의 사랑을 우리가 경험해야 합니다. 그 사랑으로 서로 사랑하십시오. 그러면서 그때 졸업해야 될 그 학생들을 향하여 더욱더 특별히 말을 합니다. 졸업생 여러분, 하나님의 사랑을 경험하기 전에는 졸업하지 마십시오. 여러분이 정말 하나님의 사랑을 알기까지는 졸업하지 마세요. 하나님의 사랑을 알고 그 사랑을 세상 가운데 쏟아 놓으시기를 바랍니다. 이분이 이렇게 설교를 마치시고 이분이 떠나셨는데 그 예배 후에 이상한 일이 벌어지는 거예요. 예배가 종료되었음에도 불구하고 아까 보았듯이 처음에는 19명의 그 학생들이 자리를 떠나지 않고 계속해서 기도하며 찬양하기 시작했어요. 누가 시킨 것도 아닌데 자발적으로 찬양과 기도가 이어졌어요. 그래서 이제 다시 수업 시간이 돼서 예배실을 떠났던 학생과 교수들이 그 소식을 듣고 다시 그 채플실로 다시금 모여들기 시작했습니다. 이 사실이 점점 퍼져나가 지역의 목회자와 성도들에게 알려지면서 다시 모여들기 시작했고, 오늘날에는 이 온라인이 SNS가 발달되니까 순식간에 지금 미국 전역에 퍼지면서 미국 사람들이, 각각의 사람들이 그 부흥의 현장을 보려고 몰려든 거예요. 그러니까 나중에 일주일, 며칠 지나고 나니까 그 예배실에 들어가기 위해서 보통 6시간, 7시간을 기다려야 되는 그런 상황인데도 불구하고 그 지역, 그 마을에 수많은 사람들이 몰려들어서 기다리는 가운데서도 기쁨과 감사에 흘러넘치는 곳곳에서 찬양과 기도가 울려 퍼졌다고 합니다. 여러분, 이것은 오늘 이 시대에 주시는 하나님의 사인과 같다고 생각이 들어요. 오늘날 젊은이들이 너무나 타락하고 있고 교회를 떠나가고 있고, 여러분, 미국의 명문 사립대학들, 이 아이비리그에 있는 대학들, 사실 대부분 처음 시작은 뭐 하버드, 뭐 예일, 프린스턴, 처음 시작은 다 신학교로 시작된 학교예요. 그러다가 이제는 자유주의 신학에 물들면서 얼마나 많은 성적 타락에 다 빠져가고 있는지 모릅니다. 그러나 저들에게 다시 하나님의 말씀이 들어가고 그들이 하나님의 임재를 경험할 때 소망이 생겨난다는 거예요. 민족의 아픔을 끌어안고 성전에 들어가 엎드려 기도했던 이 하박국 선지자는 그 순간에 하나님의 임재의 영광을 경험합니다. 기도 중에 하나님의 분노와 심판 중에 쓰러지는 그 민족이 다시금 부흥케 할 것을 그가 경험하게 되었다는 거예요. 여러분, 부흥은 그냥 오는 게 아닙니다. 여러분, 부흥은 그냥 어느 날 갑자기 그냥 이루어지는 게 아닙니다. 부흥은 하나님의 백성들이 기도를 통하여 이 부흥의 역사가 일어난다는 거예요. 여러분, 우리나라의 우리 역사 가운데 잊혀지지 않는 사건들이 많이 있는데 그 중에 하나가 평양 대부흥 운동이죠. 이 평양 대부흥 운동도 그냥 일어난 것이 아닙니다. 길선주 장로님과 그 교회 박 장로님이, 야, 우리가 장로인데 우리가 누가 시켜서가 아니라 우리 교회를 위해서, 이 민족의 부흥을 위해서 우리가 새벽마다 깨어서 기도하자. 거기에서 평양 대부흥 운동의 불씨가 되어졌다는 것이죠. 19세기 부흥사 스미스 목사에게 한 성도가 가서 이렇게 질문해요. 저는 부흥을 원합니다. 우리 교회가 부흥을 맛보기를 원합니다. 어떻게 하면 좋을까요? 이때 이 스미스 목사가 이렇게 답변했다고 그래요. 예, 이제 집에 돌아가셔서 모든 문제를 끌어안고 하나님 앞에 무릎을 꿇으십시오. 그리고 분필로, 당신이 앉아있는 그 중심을 분필로 동그랗게 오늘 그리라는 거예요. 그리고 이렇게 기도하라는 거예요. 하나님이요, 바로 지금 이 자리에서 부흥이 일어나게 해주십시오. 거기에서 부흥이 일어나게 되면 당신의 가정도, 당신의 교회도, 당신의 민족도 부흥을 맛보게 될 것입니다. 여러분, 여러분의 기도의 자리에 오늘 그릴 수 있기를 바랍니다. 하나님의 부흥이 임하지 않으면, 하나님의 은혜가 임하지 않으면 나는 이 자리를 떠나지 않겠습니다. 그런 마음으로 정말 하나님 앞에 반절히 기도할 수 있기를 바랍니다. 여러분의 가정에 지성소를 세우고 우리 교회에 지성소가 되기를 바랍니다. 오순절 당시 제자들도 마찬가지였어요. 하나님의 약속은 이미 떨어졌어요. 너희가 맨날이 못 돼요. 내가 약속하신 것을 너희들 기다려라. 120문도가 마가의 다락방에 모여 하나님의 약속하신 것을 간절히 기다렸죠. 10일이 지나 오순절 날에 이르려 드디어 하늘문이 열리고 급하고 강한 같은 성령의 불이 그거 가운데 떨어진 줄 믿으시기 바랍니다. 여러분, 부흥은 가만히 있으면 일어나는 것이 아니라 우리가 기도에 전심할 때 거기에서 우리 한 사람 한 사람의 기도를 통하여 부흥은 일어나게 됩니다. 1904년에 100만 명 이상이 예수를 영접했던 영국의 웨일즈 사건을 우리가 또한 기억하죠. 그것은 이 웨일즈의 4명의 젊은이들이
그 나라의 부흥을 위하여, 정말 그 나라를, 그 민족을 위하여 건초더미를 쌓아놓고 그 건초더미 속에 들어간 4명의 청년들이 6개월 동안 간절히 기도했어요. 그때 그 부흥의 불이 떨어져서 그 영국의 영적 대각성을 일으키는 단초가 되었습니다. 사랑하는 여러분, 우리 한 사람 한 사람의 기도가 나라를 살리고 우리의 영혼을 살리고 민족을 살리는 영적 부흥의 원동력이 된다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 그리고 마지막으로 진심으로 회개할 때 부흥의 역사는 일어납니다. 지구상의 모든 역사는 하나님의 말씀에 반응할 때 부흥은 일어나는 것인데, 저는 이번 이 에즈베리 운동이, 부흥 운동이 하나님의 사랑의 메시지에 대한 반응에서 시작됐다고 분명히 믿습니다. 이게 얼마나 감격이 되는지 모르겠어요. 하나님의 사랑만이 우리를 살리는 능력임을 확인하게 됩니다. 계시록에 나타난 언급했듯이 에베소 교회는 굉장히 훌륭한 교회였지만 그 교회가 지적받은 게 한 가지였잖아요. 너희가 첫사랑을 잃어버렸다. 너희를 향한 촛대를 내가 옮겨버리겠다. 하나님이 그 경고하시는 말씀 있죠. 여러분, 회개는 원래의 자리로 돌아가는 것입니다. 하나님의 사랑을 다시 깨닫고 아버지께 돌아오는 거예요. 집을 떠난 탕자가 아버지 집으로 돌아가는 것, 그게 회개죠. 잘못된 과거를 청산하는 것, 내가 이제 아버지께 집으로 다시 돌아가겠노라고 천부의 의지 없어서 손을 듭니다. 아버지께 돌아가는 거, 이게 회개죠. 아무리 초자연적인 은혜를 경험한다 하더라도 회개가 없으면, 하나님 앞에 철저하게 항복하는 사건이 일어나지 않는다라고 한다면 그것은 아무런 의미가 없습니다. 그건 은혜 받은 게 아니에요. 하나님 앞에 완전히 손들고 항복하고 정말 이제는 주님의 종으로 살아가는 것, 그게 회개의 모습이죠. 어떻게 우리가 이렇게 회개할 수 있습니까? 다른 게 아니라 말씀 안에서 우리 자신이 부서져야 되는 거예요. 말씀 안에서 우리 자신을 깨트려야 되는 거예요. 정말 우리가 무너져야 되는 거예요. 말씀의 방망이로 우리를 날마다 깨트려야 되는 것이죠. 여러분, 올해 우리 교회에 주신 주제 말씀, 히브리서 4장 12절 말씀. 하나님의 말씀은 살았고 운동경에서 좌우에 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 관정과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 우리의 마음과 생각과 뜻을 관찰하신다. 여러분, 하나님의 말씀의 수술대 앞에서 우리는 날마다 엎드려져 수술 당해야 되는 거예요. 베드로가 성령의 충만함을 받고 복음을 전했을 때 거기에 있었던 수많은 유대인들이 내가 어찌할꼬 가슴을 치며 회개한 것을 우리가 보게 됩니다. 똑같은 시간에 똑같은 말씀을 들어도 그 말씀으로 해서 인생을 바뀌는 사람이 있고, 어떤 사람들은 시험 들고 무덤덤하고 그냥 멍 때리고 가는 사람도 있습니다. 가장 복된 인생이 누구입니까? 하나님의 말씀이 떨어질 때 이게 나에게 주시는 레마의 말씀으로 받아들여서 내가 어찌할꼬 내가 예수 십자가를 못 박는 일을 아직도 하고 있으니 내가 어찌할꼬 내가 주신 사명 하나님 온전히 감당하지 못하고 있으니 내가 어찌할꼬 내가 기도하지 못해서 이 문제가 일어났으니 내가 어찌할꼬 내가 하나님 앞에서 충성해야 되는데 충성하지 못해서 이렇게 됐으니 내가 어찌할꼬 1907년에 일어났던 평양 대부흥 운동은 그 앞서서 1903년부터 원산에 있었던 그 하디 선교사님, 그분을 중심으로 기도의 시작에부터 사실 비록이 되었다 그럽니다. 그가 이렇게 기도했어요. 그 하디 선교사, 하나님, 제가 아무리 이 한국 땅에 와서 아무리 열심을 내고 하는데도 열매가 없습니다. 제가 백인이라고 하는 이 우월감과 이 권위주의 때문에 그렇게 된 줄 압니다. 하나님, 저를 용서해 주세요. 그 하디가 이런 기도를 드렸죠. 이때 하디 선교사의 그 눈물의 기도를 들은 옆에 있었던 한국 교회의 지도자들, 장로님들이 그 기도를 듣고 다시 회개 기도를 드립니다. 하나님, 저희가 선교사님들을 미워했습니다. 우리가 선교사님의 도움을 받았지만 우리가 선교사님들을 우리가 시기했습니다. 근데 이 회개의 불기둥이 타올라서 거기에 있었던 길선주 장로님이 다시 회개 기도를 하게 되는데, 그 길선주 장로님의 그 회개 내용은 자기 친구가 죽으면서 유산을 남겼는데 그거 일부를 자기가 떼어먹었다는 거예요. 그걸 공개적으로 자백하기 시작합니다. 여러분, 이 모든 부흥의 물꼬를 튼 사람은 성령님의 찔림에 반응한 사람들이었어요. 용기 있게 많은 사람들 앞에 나와서 자신의 죄를 고백하기 시작할 때 그때 엄청난 성령님의 역사가
그 모임 가운데에 일어났고 부흥이 시작됐다는 거예요. 여러분, 부흥의 물꼬를 트는 사람은 뭐 10사람, 5사람도 아니라 한 사람이 있었습니다. 이 에즈베리 대학의 부흥의 운동도 마찬가지였어요. 시작은 한 남학생이 자신의 죄를 공개적으로 회개하면서 그곳의 공기가 달라졌다는 거예요. 영적인 공기가 달라진 거예요. 예배가 멈추지 않았다고 합니다. 그곳에 하나님의 임재가 임했고 그 임재 안에는 기쁨과 평안과 감사가 흘러넘쳤고 유일하신 그 하나님만을 마음껏 예배하며 찬양하는 일들이 그곳 가운데에서 일어났습니다. 여러분, 회개 없는 부흥은 일어나지 않습니다. 저도 이번에 철저히 저 자신도 회개하고 하나님 앞에 다시 한번 목회하기를 그렇게 하나님 앞에 기도하게 됩니다. 여러분, 무엇보다도 이번 이 에즈베리 부흥 운동의 가장 큰 특징 중에 하나는 바로 이 Z세대, 이 제너레이션 세대입니다. 이 MZ세대, 이 젊은 세대를 향한 부흥이라는 거예요. 여러분, 이 젠세대, 아무런 소망이 없는 세대, 정말 어떻게 보면 이 끝장난 세대, 어느 누구도 감당이 안 되는, 어찌할 바를 모르는, 어디를 들지 모르는 이 대책 없는 이 다음 세대를 향하여 하나님께서 이들을 향하여 부흥을 다시 한번 일으키신다는 거예요. 이게 에즈베리 이 부흥의 가장 큰 특징입니다. 하나님이 이 끝장난, 이 타락한 이 젊은 세대를 버리지 않는구나, 포기하지 않았구나. 이 부흥은 젊은 세대를 위한 것이고 잃어버리는 다음 세대를 향한 하나님의 마음이구나. 여러분, 이 에즈베리가 있는 이 윌모어라고 하는 전체 인구 6,000명이 사는 시골 마을인데, 근데 이 부흥의 소식이 너무나 빨리 전파가 돼서 2주 동안에 그 마을을 그 교회를 그 체프를 방문한 사람만 4만에서 5만 명이 된다고 그래요. 동네 사람이 다 합쳐서 6,000인데 이 동네 사람들이 너무 많은 사람이 몰려오니까 감당이 안 되는 거예요. 그만큼 사람들이 부흥을 사모 있다는 것이죠. 여러분, 영상 보셨지만 이 에즈베리 대학에서 부흥이 일어나 예배가 계속되어지고 나중에 뭐 소문이 너무 나고 그러니까 이 학교 측에 결국은 과감한 결정을 내렸죠. 2월 8일 날 시작이 됐는데 2월 20일 날, 이 월요일 날인데 2월 20일 날을 마지막으로 해서 일반인들만 참여시키고 그 다음부터는 학생들 만 25세 미만의 학생들만 출입시켰어요. 왜 그런 거예요? 지금 일어난 이 부흥은 다음 세대를 위한 것이다. 하나님은 망해가는 이 다음 세대의 이 부흥을 허락하신 것이다. 그래서 이 에즈베리 대학의 총장이 2주간 이어지는 그 예배를 마치면서 이러한 메시지를 남깁니다. 우리가 그동안 경험했던 것은 어떠한 말로도 표현하기 힘들 정도로 역사적인 순간들이었다고 하면서 캠퍼스에서 우리가 지금 우리가 보고 경험한 것은 이제 마무리되지만 부흥은 절대로 끝나지 않습니다. 부흥은 이제 캠퍼스가 아니라 여러분의 각자의 삶 가운데에 가서 지역사회에서 계속해서 여러분은 부흥의 부활의 증인이 되어가라고 권면을 했죠. 그리하여 이 부흥의 불길이 전국으로 퍼져나가게 되기를 확신한다라고 그렇게 권면합니다. 그때에 거기에 모였던 모든 사람들, 모든 학생들이 다 일어나 자신의 자리와 삶의 자리에서 부흥의 그 주역이 될 것을, 부흥의 전달자가 될 것을 결단하며 하나님 앞에 선언을 했습니다. 우리 가정과 우리 교회, 우리 조국에 이 부흥을 주시옵소서. 특별히 캠퍼스마다, 특별히 우리 다음 세대, 우리 아이들에게 이 부흥의 불씨가 전달되어지도록 하여 주십시오. 다시 영적인 각성이 일어나게 해 주십시오. 저마다 하나님 앞에 고백하고 선포했습니다. 사랑하는 여러분, 우리의 가정과 교회, 우리 나라와 이 민족 안에도 이러한 동일한 부흥 운동이 일어나게 되기를 축복합니다. 우리가 전심으로 하나님을 갈구하고 정말 우리가 주님께 온전히 돌이키고 정말 주님의 그 부흥을 기다리고 기도할 때 하나님 우리에게도 주님의 때에 주님의 방법을 따라 하나님이 놀라운 부흥의 역사를 허락해 주시리라 분명히 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 주님, 우리가 전심을 다하여 간절히 기도하고 예배하길 원합니다. 피리를 불어도 춤을 추지 않는 이 메말라버린 이 영적 황무지와 같은 이 땅에 다시금 저희들 부흥을 맛보게 하여 주시옵소서. 부흥에 대한 그 갈급한 목마른 심정으로 주님을 간절히 찾게 하시고 회개로 나아가는 참된 부흥 일어나게 하여 주옵소서. 온 세계 열방의 주님을 경외하고 갈망하는 당신의 백성들을 다시금 일으켜 세워주시고 이 무너져가는 이 땅, 황폐해져가는 이 조국 땅에 다시금 하나님의 놀라운 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 그 일에
우리 모두와 우리 교회도 하나님 함께 이 부흥의 그 불길을, 그 물길을 저희들도 타게 하시고 그 부흥의 가장 중심에 설 수 있는 몸된 교회로 우뚝 설 수 있도록 은혜를 더하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.